Welcome to this lecture, students. In previous lecture, we have seen the different methods related to the water absorption. Now, in this lecture, firstly, we are going to see here the path of water across the root, that is from epiblemma up to the xylem. Means when the water molecules are getting absorbed by the root hair cell, the water is getting entered into the epiblemma, that is the outer layer or outer region of this root hair cell, and inside the root up to xylem, this water is transported. How that water is getting transported from this epiblemma towards the xylem, that we have to see here. And this xylem is present in the stellar region. त्याला स्टीली म्हणलं जातं. जेव्हा आपण रूटचा टीएस बघतो त्यावेळेला सगळ्यात बाहेरच्या बाजूचा रिजन असतो इपिप्लेमा किंवा त्याला एपिडर्मिस म्हणलेला आहे, आणि आतमध्ये अनेक लेयर्स असतात आणि त्यामध्ये सेंटरला स्टीली रिजन असतो. तिथं शेजारी आपल्याला झायलेम बघायला मिळतं, पण डायग्राम मध्ये बघणार आहे नंतर. सो हियर वॉटर इज ऍब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेअर सेल थ्रू इम्बिबिशन, डिफ्युजन, ऑस्मोसिस, सिक्वेन्शियल. So in previous some lectures we have seen the different physical processes which are involved in the water absorption, that is imbibition, diffusion and osmosis. So with the help of these three physical processes, the water molecules are getting absorbed into the root hair cell, and then this root hair cell is becoming turgid, and the turgor pressure it is increases and DPD value is decreases. So when the water molecules are getting absorbed by the root hair cell, the root hair cell is becoming turgid. पाणी आतमध्ये आल्यामुळे सेल कशी बनते, टर्जिड बनते, and therefore turgor pressure of that cell is increased and DPD value is going on decreased. Okay, but the adjacent cortical cell inner to the root hair cell has more DPD value because its OP is more. मग रूट हेअर सेलच्या शेजारची सेल ज्याला कॉर्टेक्स रिजन म्हणलं जातं, त्या कॉर्टेक्स रिजन मधले जे सेल्स आहेत त्याला कॉर्टिकल सेल म्हणलेला आहे, विच इज प्रेझेंट नियर टू द रूट सेल. इन दॅट कॉर्टिकल सेल डीपीडी इज मोर अँड टर्गर प्रेशर इज लो, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मोर, अँड हेन्स हियर द वॉटर फ्रॉम दिस रूट हेअर सेल इट इज ट्रान्सपोर्ट टू द कॉर्टिकल सेल, और this cortical cell will suck water from the turgid root hair cell and then it becomes turgid. मग त्या रूट हेअर सेल मधलं पाणी काय होतं, शेजारच्या कॉर्टिकल सेल मध्ये सक केलं जातं. ऑटोमॅटिकली कॉर्टिकल सेल काय बनते, टर्जिड बनते, आणि पुन्हा रूट हेअर सेल मधलं पाणी निघून गेल्यामुळं नंतर ही फ्लॅसिड बनते, आणि दॅट फ्लॅसिड रूट हेअर सेल नाउ ऍब्सॉर्ब्स वॉटर फ्रॉम सॉइल. म्हणजे थोडक्यात काय होतं बघा, रूट हेअर सेल मध्ये पहिल्यांदा पाणी ऍब्सॉर्ब केले जातं विथ द हेल्प ऑफ इम्बिबिशन, डिफ्युजन अँड ऑस्मोसिस, अँड रूट हेअर सेल बिकम टर्जिड. देन this water is transported towards the adjacent cell, then adjacent cell becomes turgid and root hair cell again becomes flaccid. Then after the again water molecules are absorbed by this root hair cell one by one. या पद्धतीनं रूट हेअर सेल काय करत असते, पाण्याची मोलेक्युल ऍब्सॉर्ब करत असते आणि ते नेक्स्ट सेल मध्ये काय करत असते, ट्रान्सपोर्ट करत असते. या मेकॅनिझम थ्रू आपल्याला ते झालेलं बघायला मिळतं. Okay, next here we have to see water from the turgid cortical cell, it is sucked by the inner cortical cell and the process goes on. एकदा का रूट हेअर सेल मधलं पाणी एक नंबरच्या कॉर्टिकल सेल मध्ये आलं की एक नंबरच्या कॉर्टिकल सेल मधलं दोन नंबरच्या, दोन नंबरच्या मधून तीन नंबरची, अशी कंटिन्युअसली ही प्रोसेस काय केली जाते, कंटिन्युअसली आपल्याला बघायला मिळते. आणि या पद्धतीनं रूट हेअर सेल कडून आतल्या कॉर्टिकल सेल पर्यंत वॉटर मोलिक्युल्स काय केले जातात, ऍब्सॉर्ब केले जातात किंवा ते ट्रान्सफर केले जातात. अँड हियर वॉटर मूव्स रॅपिडली अक्रॉस द रूट थ्रू लूजली अरेंज्ड लिव्हिंग सेल्स ऑफ द कॉर्टेक्स, फॉलोड बाय द पॅसेज ऑफ सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस अँड फायनली इनटू द पेरिसायकल. ओके, सो इन दिस वे द कॉर्टिकल सेल्स आर सकिंग वॉटर अँड these water molecules are passed towards the cells of endodermis and finally into the pericycle म्हणलेला आहे. And here near the pericycle here protoxylem is present, that is the smaller cells of the xylem. These are present near the pericycle where the water molecules are transported.
सो हिअर यू कॅन सी द स्ट्रक्चर ऑफ टीएस ऑफ रूट. हा टीएस ऑफ रूट आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला हा रूट हेअर सेल बघायला मिळेल. इथे एक रूट हेअर दिसते, इथे एक रूट हेअर दिसते. ही म्हणजे काय आहे? रूट हेअर सेल, ज्याला आपण इपिब्लेमा असं म्हणू शकणार आहे. तर याच्यात वॉटर मोलिक्यूल इथं आजूबाजूला ह्या सॉइल पार्टिकल्स मध्ये असणार आहे. तिथे सॉइल असणार आहे आजूबाजूला. त्याच्यामध्ये कॅपिलरी वॉटर प्रेझेंट आहे. ती कॅपिलरी वॉटर ह्या रूट हेअर कडून ऍब्सॉर्ब होणार आहे. ते या इपिडर्मिस सेल मध्ये येईल. हा लेअर म्हणजे इपिडर्मिस आहे. इपिब्लेमा त्याला म्हणणार आहे. सेकंड लेअर जो आहे तो कॉर्टेक्स असतो. इनर टू द कॉर्टेक्स इथं एंडोडर्मिस लेअर बघायला मिळेल. इथं वरती नाव दिलेलं आहे बघा, एंडोडर्मिस. सो दिस लेअर, तर तुम्हाला डायग्राम मध्ये मी दाखवते. हा जो लेअर दिसतोय हा एंडोडर्मिस आहे इथं. अँड नियर एंडोडर्मिस पेरिसायकल इज प्रेझेंट. हा दुसरा लेअर जो आहे तो पेरिसायकलचा आहे. आणि त्याच्या आतमध्ये हे झायलेम टिश्यू दिसतात बघा. इथं झायलेम नाव दिलेलं आहे. ह्या हेक्झॅगोनल पेंटॅगोनल सेल दिसतात, ह्या झायलेमच्या आहेत. पाणी कसं आतमध्ये येतं बघा, रूट हेअर सेल मध्ये अगोदर येतं इपिडर्मिस मध्ये, इपिब्लेमा त्याला म्हणलेलं आहे. त्याच्यातून कॉर्टिकल सेल बघा, इथं ही जे ह्या जे सेल दिसतात ह्या कॉर्टिकल सेल आहेत. जवळपास 4 ते 5 लेयर्स आपल्याला हा कॉर्टेक्स बघायला मिळतो. त्यामुळं या सेल मधलं पाणी या सेल मध्ये येतं, या सेल मधून या सेल मध्ये, पुन्हा यातून यात, पुन्हा यातून यात, यातून यात, असे पद्धतीनं 1 बाय 1 एका कॉर्टिकल सेल मधून दुसऱ्या कॉर्टिकल सेल मध्ये असं करत करत ते पाणी कुठपर्यंत जातं? एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस नंतर पेरिसायकल, आणि पेरिसायकल मधून डायरेक्टली हा जो रिजन दिसतोय इथं, हा सगळा झायलेमचा रिजन आहे बघा. इथपर्यंत पाणी काय केलं जातं? ट्रान्सफर केलं जातं. ओके. नेक्स्ट इयर absorption of water is being a continuous process, and for this hydrostatic pressure is developed in the living cells of root, and this is called as the root pressure. आता ही वॉटर ऍब्सॉर्प्शन ही कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, कारण कंटिन्युअसली वॉटर काय केलं जातं? रूट हेअर सेल कडून ऍब्सॉर्ब केलं जातं. अँड फॉर दिस ऍब्सॉर्प्शन देयर इज development of the pressure that is known as the hydrostatic pressure, which is developed inside the living cells of the root, and this is called as the root pressure म्हणलेला आहे. Means due to root pressure absorption of water is taking place inside the plant root असं आपण म्हणू शकतो इथं. And due to this root pressure water from the pericycle is forced into the xylem and also conducted towards the another parts against the gravity, that is upward parts of the plant. So here due to this root pressure water from the pericycle, it is forced into the xylem and then it is also conducted upwards against the gravity. Against the gravity stem कडे water नेलं जातं. ब्रांचेस आहेत, लीव्स आहेत, अपायकल भाग, अपायकल रिजन्स आहेत जे प्लांटचे, त्या ठिकाणापर्यंत पाणी काय केलं जातं? ट्रान्सपोर्ट केलं जातं अगेन्स्ट द ग्रॅव्हिटी. हे सगळं कशामुळे शक्य आहे? तर ड्यू टू द रूट प्रेशर विच इज डेव्हलप्ड इनसाइड द रूट. ओके. अँड पाथवे ऑफ द वॉटर ऑकर्स हिअर इन द रूट with the help of 2 ways. So here the path of water across the root, it is showing 2 ways. The one is known as the apoplast pathway and second is known as the symplast pathway. Means from soil the water molecules are getting absorbed in the epidermis or epiblema, then it is transported towards the cortex, then endodermis, pericycle and xylem. हा जो पाथवे आहे हा 2 पद्धतीने आपल्याला वर्कआउट झालेला बघायला मिळतो. वन इज नोन एज द अपोप्लास्ट पाथवे, सेकंड इज नोन एज द सिम्प्लास्ट पाथवे, that we have to see here. So let us see here which are those pathways. So apoplast pathway, first we have to see apoplast pathway. When some amount of water passes across the root through the cell wall and the intercellular spaces of the cortical cells of the root, it is called as the apoplast pathway. So here when some amount of water passes across the root through the cell wall म्हणलेला आहे. हा पॉइंट actually महत्वाचा आहे इथं. Water molecules are passing here through the cell wall and intercellular spaces of the cortical cells, then it is known as the apoplast pathway. And this pathway occurs up to endodermis only. फक्त endodermis पर्यंतच हा pathway आपल्याला बघायला मिळतो. So let us see in the diagram here. So this is the apoplast pathway. You can see here this blue colored path. You can see here in the diagram. Apoplast path म्हणलेला आहे बघा. काय सांगितलेलं आहे? Water passes across the root through the cell wall म्हणलेला आहे. Cell wallच्या माध्यमातून and intercellular spaces.
जे दोन सेलच्या मध्ये हे जे इंटरसेल्युलर स्पेसेस आहेत, म्हणजे बघा इथे एक सेल असेल समजा, इथे एक सेल आहे आणि इथे एक सेल आहे, तर पाणी येताना कसं येणार आहे, ह्या इंटरसेल्युलर स्पेसेस मधून असं बाजूला जाईल किंवा असं बाजूला जाईल. सेलला क्रॉस होणार नाही, सेल वॉलला क्रॉस होईल आणि इंटरसेल्युलर स्पेसेस जे मध्ये आहेत तिथं क्रॉस होईल. म्हणून हा ब्ल्यू कलरचा पाथवे सांगितलेला आहे. हा पाथवेला आपण काय म्हणणार आहे, अपोप्लास्ट पाथवे. आणि हा फक्त एंडोडर्मिस रिजन पर्यंत जाणार आहे, एंडोडर्मिसच्या पुढे पाणी जाणार नाही. हा रिजन दिसतोय बघा एंडोडर्मिस, इथपर्यंतच पाणी काय होणार आहे, जाणार आहे. दॅट पाथवे हिअर इट इज नोन एज दी अपोप्लास्ट पाथवे. ओके, नाउ वी हॅव टू सी द सेकंड पाथवे, that is the Symplast pathway. Here water molecules are passing across from one living cell to other living cell through plasmodesmata. So here the water molecules are passing from one living cell to another living cell through plasmodesmata, then it is known as the Symplast pathway. इथं प्रत्यक्ष एका सेल मधून दुसऱ्या सेल मध्ये पाणी जाणार आहे, असं करत करत ते आतपर्यंत नेलं जाणार आहे, त्याला सिम्प्लास्ट पाथवे म्हणलेलं आहे. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ ट्रान्स मेम्ब्रेन पाथवे. त्यालाच ट्रान्स मेम्ब्रेन पाथवे सुद्धा म्हणलेलं आहे, कारण एका प्लाझ्मा मेम्ब्रेन म्हणजे एका सेल मधून दुसऱ्या सेल मध्ये पाणी जाण्यासाठी एका प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मधून दुसऱ्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये मॉलिक्युल्स काय केले जातात, ट्रान्सफर केले जातात. हेन्स इट इज कॉल्ड ॲज अ ट्रान्स मेम्ब्रेन पाथवे. सो हिअर यू कॅन सी इन द डायग्राम सिम्प्लास्ट पाथ, जो रेड कलरनी मार्ग दाखवलेला आहे त्याला सिम्प्लास्ट पाथ म्हणलेला आहे. इथं बघू शकता तुम्ही की वॉटर मोलिक्युल्स जे आहेत ते डायरेक्ट सेलच्या आतून जातात. इथं सेलच्या आत गेलेले आहेत, इथं सेलच्या आत गेलेले आहेत, इथं सेलच्या आत, अँड दे आर डायरेक्टली एंटरिंग इन अप टू द झायलेम, म्हणजे पेरिसायकल एंडोडर्मिस क्रॉस करून हे झायलेम पर्यंत डायरेक्ट पाणी जाऊ शकतं. तो जो पाथवे आहे त्याला काय म्हणलं जातं, सिम्प्लास्ट पाथवे म्हणलेलं आहे. सो द डिफरन्स बिटवीन द अपोप्लास्ट पाथवे अँड सिम्प्लास्ट पाथवे इज दॅट द सेल वॉल अँड इंटरसेल्युलर स्पेसेस through which the water molecules are transported, such pathway is called as a apoplast pathway. And when water molecules are passed from one living cell to another living cell with the help of plasmodesmata. प्लाझ्मोडेस्माटा म्हणजे सायटोप्लाझ्मिक कनेक्शन, सायटोप्लाझ्मिक ब्रिज असतं दोन सेलच्या मध्ये. 11th स्टँडर्डला तुम्ही प्लाझ्मोडेस्माटाची माहिती घेतलेली आहे. तर त्या पाथवेला आपण काय म्हणणार आहे, सिम्प्लास्ट पाथवे म्हणणार आहे. हे दोन मेथड्स आहेत, दोन पाथवेज आहेत वॉटर मोलेक्युल हे ऍब्सॉर्ब होण्याच्या अप टू झायलेम पर्यंत. ओके, सो हिअर इन दी NCERT point apoplast pathway showing some extra points that we have to see here. In apoplast pathway, adjacent cell walls form continuous path throughout the plant except at the Casparian strips of the endodermis in roots म्हणलेला आहे. हा एक पॉइंट महत्वाचा आहे की इन अपोप्लास्ट पाथवे ऍडजसंट सेल वॉल्स कंटिन्युअस पाथवे तयार करतात, फक्त कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स असतात एंडोडर्मिस मध्ये, तिथून मात्र वॉटर मोलेक्युल पास होऊ शकत नाही. कसं ते आपण डायग्राम मध्ये बघूया. तर इथं तुम्ही बघू शकताय की हा जो पाथ दाखवलेला आहे याच्यामध्ये दोन्ही पाथ दाखवले आहेत बघा, अपोप्लास्ट पाथ पण आहे आणि सिम्प्लास्ट पाथ पण आहे. या रंगाचा जो दिसतोय तो अपोप्लास्ट आहे, थोडासा या रंगाचा ऑरेंज कलरचा दिसतोय तो सिम्प्लास्ट पाथवे आहे. तर इथं तुम्ही बघू शकता अपोप्लास्ट पाथवे हा जो पाथवे आहे वॉटर मोलिक्युल असे येणार बरोबर, पुन्हा इकडून जाणार असे आणि पुन्हा इकडून जात असताना मात्र इथून जाऊ शकत नाही. वॉटर मोलिक्युल इथं तसे पास झालेले तसे इकडून पास होऊ शकत नाहीत, कारण मध्ये काय आहे, कॅस्पेरियन स्ट्रीप आहे या बाजूला आणि या बाजूला. त्यामुळे जे वॉटर मोलिक्युल आलेले आहेत ते वॉटर मोलिक्युल काय होतात, असे सेल मध्ये येतात, डायरेक्ट इथून इथे येतात आणि मग ते डायरेक्ट इथून पेरिसायकल मध्ये जातात आणि पेरिसायकल मधून झायलेम पर्यंत जातात. म्हणजे मध्ये इथं अडथळा निर्माण झालेला आहे वॉटर ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळेला, त्याला इथं कॅस्पेरियन स्ट्रिप्स म्हणलेलं आहे. हिअर इन दिस रिजन ऑफ कॅस्पेरियन स्ट्रिप द वॉटर मोलिक्युल्स आर नॉट पास्ड थ्रू दी एंडोडर्मिस, म्हणून ते एंडोडर्मिसच्या सेल मध्ये येतील. Then they are transported towards the pericycle and then they are transported up to the xylem. हा जो पाथवे दिसतोय बाहेरचा दाखवलेला, कारण सेल वॉल आणि जे इंटरसेल्युलर स्पेसेस आहेत त्यांच्या माध्यमातून पाणी काय केलं जाणार आहे, ट्रान्सफर केलं जाणार आहे, म्हणून त्याला अपोप्लास्ट म्हणलेलं आहे. सिम्प्लास्ट म्हणजे हा जो मधला मार्ग दिसतोय ज्यामध्ये प्लाझ्मोडेस्माटा दाखवलेत बघा, हा प्लाझ्मोडेस्माटाचा पार्ट आहे, हा प्लाझ्मोडेस्माटाचा पार्ट आहे. त्यामुळे डायरेक्ट पाणी जे येणार आहे रूट हेअर सेल कडून ते एपिडर्मिस मध्ये येईल, त्यानंतर ते कॉर्टेक्स मध्ये जाईल. कॉर्टेक्स मधून पण इथं प्लाझ्मोडेस्माटा आहेत. हिअर आर प्लाझ्मोडेस्माटा. द वॉटर मोलिक्युल्स आर ट्रान्सपोर्टेड टुवर्ड्स द एंडोडर्मिस, देन
Through this plasmodesmata, the water molecules from endodermis transported toward the pericycle, and from pericycle they are transported towards the xylem. या पद्धतीनं अपोप्लास्ट पाथवे आणि सिम्प्लास्ट पाथवे मधला हा बेसिक फरक आहे, तो आपल्याला एक्झामच्या दृष्टीने लक्षात ठेवायचा आहे. कारण एक्झामला हा फरक विचारला जातो की डायरेक्ट लिव्हिंग सेल टू सेल पाथवे असणारा कुठला प्रकार आहे, तर तो सिम्प्लास्ट पाथवे. डायरेक्ट फ्रॉम वन लिव्हिंग सेल टू another living cell, water molecules are getting transported, but through cell wall and intercellular spaces water molecules are transported. Such pathway is known as the apoplast pathway, where at the endodermis region the asparian strips are not transporting the water molecules. That difference between these two pathways you have to remember for the examination point of view. Okay, so I hope you understand. If you have anything, you can ask me in the chat box. Now, related to this water absorption, another point which is given in the NCERT book, that is known as the mycorrhiza. So that point also we have to study here. What is meant by mycorrhiza and what is the function of that mycorrhiza? So here some plants have additional structures which help in the water absorption. So in normal, the plants are showing roots, and roots are showing water absorbing region, that is root hairs, which is responsible for water absorption. But in some special plants, the special structures are present along with the root, which are helping in the water absorption. Such example here we can see mycorrhiza. This mycorrhiza, it is known as the symbiotic association of a fungus with root system. So here in the plant root system and a fungus, it is showing symbiotic association. म्हणजे रूट बरोबरच हे फंगस जे आहे, हे फंगस असोसिएशन मध्ये राहत असतात, परंतु त्या फंगसमुळे त्या प्लांटला कोणताही धोका निर्माण होत नाही. उलट ते फंगस काय करतात, त्या प्लांटला वॉटर ऍब्सॉर्प्शन साठी मदत करतात आणि त्याच्या बदल्यामध्ये प्लांट कडून ते फूड मटेरियल घेतात. या पद्धतीनं दोन्ही एकमेकांना बेनिफिशियल या पद्धतीचं असोसिएशन तिथं बघायला मिळतं, त्याला सिम्बायोटिक असोसिएशन आपण म्हणणार आहे. सो हियर द फंगल फिलामेंट्स आर फॉर्मिंग नेटवर्क अराउंड द यंग रूट. सो in this mycorrhiza example, fungal filaments are forming network around the young root, and the hyphae having a large surface area that absorb mineral ions and water. As you have studied the structure of fungi in 11th standard, the fungal body, it is made up of hyphae, and these hyphae are forming here large surface area that absorb mineral ions and water. That you have to remember. So here the fungus provides minerals and water to roots, and in turn the roots are providing sugar and nitrogen containing compounds to the mycorrhiza. म्हणजे इथं बघा दोन वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम आहेत, एक प्लांटी मधला ऑर्गॅनिझम ज्याचे रूट्स आहेत आणि दुसरा एक फंजाई मधला एक ऑर्गॅनिझम. असे दोन वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम एकत्र राहतात. प्लांटच्या रूटला फंगल फिलामेंट्स काय करतात, कव्हर अप करतात, त्यांची वाढ होते. फंगल फिलामेंट त्याला कोणत्याही प्रकारचं इन्फेक्शन क्रिएट करत नाही, तर फंगस काय करतात, मिनरल आणि वॉटर त्या रूटला ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी मदत करतात आणि त्याच्या बदल्यामध्ये रूट्सला काय मिळतं प्लांट कडून, तर शुगर आणि नायट्रोजन म्हणजे फूड मटेरियल. या पद्धतीनं हे मायकोरायझा हे कॉम्बिनेशन मध्ये किंवा असोसिएशन मध्ये आपल्याला रूट सिस्टीम बरोबर राहत असलेले बघायला मिळतात. याचं एक्झाम्पल आपल्याला इथं बघायचं आहे. सम प्लांट्स आर शोइंग अन ऑब्लिगेट असोसिएशन विथ द मायकोरायझा और मायकोरायझा. Here example, pinus seeds. These cannot germinate and establish without the presence of mycorrhiza. Pinus, it belongs to gymnospermic plant. याला कोनिफेरस ट्री आपण म्हणू शकतो. हे पायनसचे सीड्स जे आहेत, हे सीड्स जर्मिनेट होण्यासाठी त्या सीड्सच्या जवळ मायकोरायझा उपलब्ध असतील किंवा मायकोरायझाचं असोसिएशन त्या सीड सोबत असेल तरच पायनसचे सीड जर्मिनेट होऊ शकतात. अदरवाइज there will be no germination of pinus seeds. Such association is called as a obligate association. That means without mycorrhiza, pinus seeds are not germinating. So for the germination, compulsorily pinus seeds are showing association with the mycorrhiza. Okay. So here you can see the development of the root system. When there is no mycorrhiza, the root system like this. And with mycorrhizae, you can see the number of roots or the number of
ब्रांचेस ऑफ द रूट्स इज गेटिंग वेल डेव्हलप्ड. म्हणजे जर मायकोरायझा असेल तर चांगली वेल डेव्हलपमेंट झालेली आपल्याला रूट सिस्टीम. मायकोरायझा नसताना प्रॉपर डेव्हलपमेंट त्या रूट सिस्टीम मध्ये हा बेसिक फरक आहे. त्यामुळे मायकोरायझा हा आपल्याला इथं महत्वाचं एक्झाम्पल सांगता येईल फॉर द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट हियर वी हॅव टू सी दॅट इज मेकॅनिझम ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर कशा पद्धतीने ऍब्सॉर्ब केलं जातं. तर जसं आपण बघितलं की इम्बिबिशन आहे, डिफ्युजन आहे, ऑस्मोसिस आहे. या मेकॅनिझम थ्रू रूट हेअर सेल कडून कॉर्टेक्स पर्यंत, कॉर्टेक्स पासून एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पासून पेरिसायकल आणि पेरिसायकल टू झायलेम, झायलेम पर्यंत जे काय ऍब्सॉर्प्शन होतं ते या पद्धतीने कॅरी आउट केलं जातं. आता झायलेम मध्ये आलेलं पाणी up to the upward region of the plant, how it is getting absorbed, that we have to see here. Mechanism of absorption of water, there are two methods or the two ways for the absorption of water. The first is known as the passive absorption, second is known as the active absorption. Okay, one by one here we have to see the details. First we have to see here passive absorption. The name itself indicates here there is no expenditure of energy. With no involvement of the energy, the absorption is taking place, that is known as the passive absorption. That means there is no expenditure of energy, no requirement of ATP, as water moves in according to the concentration gradient, and hence it is passive absorption. Concentration gradient च्या नुसार हे वॉटर मोलेक्युल काय केले जातात, एका रिजन पासून दुसऱ्या रिजन पर्यंत ट्रान्सफर केले जातात किंवा ऍब्सॉर्ब केले जातात. त्यामुळे त्याला पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन म्हणलेलं आहे. About 98% of the total water absorbed in plants is occur passively म्हणलेलं आहे. म्हणजे जवळपास 98% पाणी ऍब्सॉर्प्शन हे पॅसिव्हली केलेलं आपल्याला बघायला मिळतं. अँड हिअर द ड्रायव्हिंग फोर्स इट इज नोन एज द ट्रान्सपिरेशन पूल अँड इट प्रोसीड्स थ्रू डीपीडी ग्रेडियंट म्हणलेला आहे. डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट मध्ये जो ग्रेडियंट असतो कॉन्सन्ट्रेशनचा, अकॉर्डिंगली हिअर विथ द हेल्प ऑफ दिस ट्रान्सपिरेशन पूल. ट्रान्सपिरेशन म्हणजे काय, तर रिमूव्हल ऑफ एक्सेस अमाऊंट ऑफ वॉटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट म्हणलेलं आहे. म्हणजे झाडामधून पाणी काय केलं जातं, रिमूव्ह केलं जातं इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर. आणि वरून जसं इव्हॅपोरेशन होईल प्लांट पार्ट मधून, तसं खालून रूट मधून काय केलं जाणार आहे, पाणी ऍब्सॉर्ब केले जाणार आहे. त्यालाच ट्रान्सपिरेशन पूल असं म्हणलेलं आहे. सो हिअर पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन ऑकर्स ओनली डे टाइम व्हेन ट्रान्सपिरेशन इज इन प्रोग्रेस म्हणलेलं आहे. ट्रान्सपिरेशन हे सनलाइट असताना होत असते, सूर्यप्रकाशामध्येच होतं. त्यामुळे डे टाइम मध्येच हे ट्रान्सपिरेशन होतं. त्यामुळे पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन जे आहे वॉटरचं हे फक्त डे टाइम मध्ये आपल्याला पॉसिबल असलेलं बघायला मिळतं. अँड इट स्टॉप्स ऍट नाईट व्हेन ट्रान्सपिरेशन स्टॉप. रात्रीच्या वेळेला सूर्य असणार नाही, त्यामुळे रात्रीच्या वेळेला आपल्याला ट्रान्सपिरेशन प्रोसेस झालेली बघायला मिळणार नाही. ओके, सो हिअर वी कॅन सी rapid transpiration creates a tension in the xylem vessel due to negative water potential. जसं जसं ट्रान्सपिरेशन खूप फास्ट होत जातं तसं जसं झायलेम मध्ये काय होणार आहे, टेन्शन येणार आहे. कारण पाणी जास्त प्रमाणामध्ये जर इव्हॅपोरेट झालं तर त्याच्याच पद्धतीनं रूट कडून पाणी आलेलं असलं पाहिजे. त्यामुळे टेन्शन कोणाला येणार आहे, झायलेमला येणार आहे. कारण झायलेम जो आहे तो जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी आहे तिथपर्यंत वॉटर काय करणार आहे, ट्रान्सपोर्ट करणार आहे. त्यामुळे रॅपिड ट्रान्सपिरेशन झालं तर टेन्शन कुणाला येणार आहे, झायलेम वेसेल येणार आहे ड्यू टू निगेटिव्ह वॉटर पोटेन्शियल. ओके, अँड दिस टेन्शन इज ट्रान्समिटेड टू झायलेम इन द रूट्स अँड वॉटर इज पुल्ड अपवर्ड्स पॅसिव्हली. मग इथं काय होतं की ट्रान्सपिरेशनचा रेट वाढला की ऑटोमॅटिकली झायलेम वेसल्स आर अंडर टेन्शन अँड दिस टेन्शन इज ट्रान्सपोर्टेड इन टू द रूट अँड द रूट्स आर शोईंग हिअर more water absorption, that is water is pulled upward passively म्हणलेलं आहे. या मेकॅनिझम थ्रू आपल्याला हे झालेलं बघायला मिळतं. ओके, सो हिअर नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन. पॅसिव्ह कसं होतं ते आपण बघितलं. आता ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन आपण बघूया. हिअर वॉटर इज ऍब्सॉर्ब्ड ड्यू टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ रूट्स म्हणलेलं आहे. दॅट इज नोन एज दी ऍक्टिव्ह ऍब्सॉर्प्शन हिअर. सो रूट सेल्स आर प्लेइंग ऍक्टिव्ह रोल इन द ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर. या प्रोसेस मध्ये काय घडतं, रूट सेल्स आर प्लेइंग ऍक्टिव्ह रोल.
इन प्रिव्हियस पॅसिव्ह ऍब्सॉर्प्शन आपण बघितलं की transpiration pool is responsible for the water absorption, but here in active absorption root cells are playing role in the water absorption and the driving force is the root pressure. दोन्ही मधला फरक लक्षात घ्यायचं. तिकडं ट्रान्सपिरेशन झाल्यामुळे वॉटरचं ऍब्सॉर्प्शन होत होतं, इथं रूट प्रेशर तयार झाल्यामुळं रूट कडून वॉटर ऍब्सॉर्प्शन होणार आहे. ओके, so here this active absorption usually occurs at the night when transpiration stops due to closure of stomata. दिवसा ट्रान्सपिरेशन होणार आहे, स्टोमॅटा मधून वॉटर वेपर्स हे इव्हॅपोरेट होऊन जाणार आहेत, त्यामुळे खालून पाणी काय केले जाणार आहे, ऍब्सॉर्ब केले जाणार आहे. पण रात्रीच्या वेळेला देयर इज नो ट्रान्सपिरेशन. सो हाऊ वॉटर ऍब्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस? सो ऍट नाईट हियर active absorption is taking place because there is no transpiration, hence root pressure is developed, and due to this root pressure active absorption of water is taking place at the night. So here as water absorption is against the dPd gradient, there is expenditure of energy, that is ATP, generated through the respiratory activity of the cells. So रात्रीच्या वेळेला रूट्स मध्ये असणाऱ्या ज्या लिव्हिंग सेल्स आहेत त्यांच्यामध्ये रेस्पिरेशन प्रोसेस कॅरी आउट केली जाईल आणि एटीपी जनरेशन होईल, एनर्जी तयार होईल, अँड दॅट एनर्जी इज युज्ड फॉर दिस वॉटर ऍब्सॉर्प्शन बिकॉज द वॉटर ऍब्सॉर्प्शन हिअर इट इज अगेन्स्ट द डीपीडी ग्रेडियंट म्हणजे डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट जो तयार झालेला असतो त्याच्या अगेन्स्ट मध्ये वॉटर ऍब्सॉर्प्शन आपल्याला ह्या रूट मध्ये झालेलं बघायला मिळतं. त्यामुळं इथं सेलला एनर्जी खर्च करण्याची गरज आपल्याला असलेली बघायला मिळते. Okay, so this is the difference between the active absorption of water and passive absorption of water. Okay, so here this active absorption it is also of two kinds. म्हणजे active absorption चे पुन्हा दोन प्रकार आपल्याला बघायला मिळतात. फर्स्ट आहे ऑस्मोटिक आणि सेकंड आहे नॉन ऑस्मोटिक. तर त्यामधला पहिला जो आहे तो आपण बघूया. ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन कसं होतं हे दोन सायंटिस्टनी याचं मत मांडलेलं आहे, ऍटकिन्स आणि प्रिस्ली. 1922 साली प्रपोज केलेला आहे की वॉटर इज ऍब्सॉर्ब्ड फ्रॉम सॉइल इनटू द झायलेम ऑफ रूट अकॉर्डिंग टू द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट. म्हणजे काही प्रमाणामध्ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तिथं प्रेझेंट असल्यामुळं सॉइल मधून झायलेम पर्यंत वॉटर काय केलं जातं, ऍब्सॉर्ब केलं जातं. अँड टू क्रिएट दिस ऑस्मोटिक कंडिशन देर इज एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी अँड अ ग्रेडियंट ऑफ डीपीटी इज डेव्हलप्ड फ्रॉम सेल ऑफ इपिब्लेमा टू पेरिसायकल ड्यू टू ऍक्टिव्हिटी ऑफ लिव्हिंग सेल्स ऑफ रूट. म्हणजे इथं जो डिफ्युजन प्रेशर ग्रेडियंट तयार झालेला आहे, डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिटचा जो ग्रेडियंट तयार झालेला आहे तो अगोदर रूट हेअर सेल मध्ये तयार होतो, त्याला इपिब्लेमा म्हणलेला आहे. देन इट इज कॅरीड टुवर्ड्स द पेरिसायकल अँड दिस ट्रान्सफर इट इज ड्यू टू द ऍक्टिव्हिटी ऑफ लिव्हिंग सेल्स ऑफ रूट म्हणलेला आहे. अँड ऍज द प्रोसेस इज कंटिन्युअस हिअर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर इज डेव्हलप्ड दॅट इज कॉल्ड एज अ रूट प्रेशर which is developed in the root cell which is responsible for the water absorption. So here this root pressure forces water from pericycle to xylem and then upwards into the stem. म्हणजे हा जो काय रूट प्रेशर तयार झालेला आहे हा कशामुळे तयार होतो असं म्हणलेलं आहे इथं, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तयार झाल्यामुळे. म्हणजे रूट प्रेशर मुळे वॉटर ऍब्सॉर्प्शन होतं आणि हे कोणत्या बेसवरती आहे तर ऑस्मोटिक ग्रेडियंटच्या बेसवरती आहे. हे या पहिल्या टाइप मध्ये आपल्याला सांगता येईल. सेकंड टाइप आपण बघूया नॉन ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन. हिअर क्रॅमर अँड थिमन इन 1959 proposed this theory. Here water is absorbed from soil against the concentration gradient म्हणलेलं आहे. Here water absorption is taking place against the concentration gradient, and when against the concentration gradient absorption is taking place it requires expenditure of energy during respiration. When there is poor supply of oxygen, low temperature, use of metabolic inhibitors, then there is retardation of rate of respiration and thus water uptake. मग ज्या वेळेला इथं आपण बघतो की जर ऑक्सिजनचा सप्लाय प्रॉपर नसेल, टेम्परेचर प्रॉपर नसेल आणि मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स जर वापरले तर ऑटोमॅटिकली रेस्पिरेशनचा रेट कमी होणार आहे. जर रेस्पिरेशनचा रेट कमी झाला तर एनर्जी मिळणार नाही, एनर्जी नाही मिळाली तर हे नॉन ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन जे आहे वॉटर ऍब्सॉर्प्शन ते तिथं होणार नाही. या पद्धतीनं ऑस्मोटिक ग्रेडियंट असताना जे ऍब्सॉर्प्शन केलं जातं त्याला ऑस्मोटिक ऍब्सॉर्प्शन म्हणायचं. अँड व्हेन देयर इज नो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दॅट मीन्स ऍब्सॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस अगेन्स्ट द कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट म्हणलेलं आहे.
then it is known as a non-osmotic absorption. Okay, so in this way, active absorption here is showing two different types, that is osmotic absorption and non-osmotic absorption. Okay, next point here we have to see translocation of water, but only 2 minutes are or 1.5 minutes is remaining, so this point we will discuss in the next lecture. Okay, आज जे पॉइंट बघितले त्याच्या बाबतीमध्ये कोणाची काही शंका असेल तर तुम्ही विचारू शकता.